ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور اس بلیٹن کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ شہر کراچی نے ایک اور انوکھا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ کراچی رہائش کے حوالے سے دنیا کا 5واں بدترین شہر قرار دے دیا گیا۔ اکنامکس انٹیلیجنس یونٹ نے دنیا بھر میں 2022 کے لیے رہائش کے قابل 173 شہروں کی فہرست جاری کر دی۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی نے آخری 5 شہروں میں جگہ پائی۔ ملک کے معاشی ہب شہر کراچی کا 168واں نمبر ہے۔ فہرست میں ٹاپ 10 ابتدائی 9 ملکوں کا تعلق یورپ سے ہے۔ 10ویں نمبر پر یہ اعزاز ایشیائی ملک جاپان کو حاصل ہے، جبکہ رہائش کے قابل شہروں کی فہرست میں آسٹریا کا دارالحکومت ویانا پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈنمارک کا شہر کوپن ہیگن، جبکہ تیسرے نمبر پر سوئٹزرلینڈ کا شہر زیورخ اور چوتھے نمبر پر کینیڈا کا شہر شامل ہے۔ کراچی رہائش کے لیے دنیا کا 5واں بدترین شہر قرار۔ شہر کراچی نے ایک اور انوکھا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اکنامکس انٹیلیجنس یونٹ نے دنیا بھر میں 2022 کے لیے رہائش کے قابل 173 شہروں کی فہرست جاری کر دی۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی آخری 5 شہروں میں جگہ بنا سکا ہے۔ ملک کے معاشی ہب شہر کراچی کا 168واں نمبر ہے۔ فہرست میں ٹاپ 10 ابتدائی 9 ملکوں کا تعلق یورپ سے ہے۔ 10ویں نمبر پر یہ اعزاز ایشیائی ملک جاپان کو حاصل ہے، جبکہ رہائش کے قابل شہروں کی فہرست میں آسٹریا کا دارالحکومت پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈنمارک کا شہر کوپن ہیگن، جبکہ تیسرے نمبر پر سوئٹزرلینڈ کا شہر زیورخ اور چوتھے نمبر پر کینیڈا کا شہر کیلگری شامل ہے۔ ایک اور انوکھا اعزاز کراچی نے اپنے نام کر لیا۔ کراچی رہائش کے لیے دنیا کا 5واں بدترین شہر قرار۔ اکنامکس انٹیلیجنس یونٹ نے دنیا بھر میں 2022 کے لیے رہائش کے قابل 173 شہروں کی فہرست جاری کر دی۔ پاکستان کا معاشی ہب کراچی آخری 5 شہروں میں جگہ بنا سکا ہے، جبکہ ملک کے معاشی ہب شہر کراچی کا 168واں نمبر ہے۔ فہرست میں ٹاپ 10 ابتدائی 9 ملکوں کا تعلق یورپ سے ہے۔ 10ویں نمبر پر یہ اعزاز ایشیائی ملک جاپان کو حاصل ہے۔ رہائش کے قابل شہروں کی فہرست میں آسٹریلیا کا دارالحکومت ویانا پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر ڈنمارک کا شہر کوپن ہیگن، جبکہ تیسرے نمبر پر سوئٹزرلینڈ کا شہر زیورخ اور چوتھے نمبر پر کینیڈا کا شہر کیلگری شامل ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال نے الزام عائد کر دیا۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات سے قبل ہی الیکشن میں دھاندلی شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ 2 لسٹیں چل رہی ہیں، اپنی مرضی کے ریٹرننگ آفیسر بٹھا دیے جاتے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی اور جماعت اسلامی کے کئی فارم مسترد کر دیے گئے۔ ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کا ایک بھی فارم مسترد نہیں کیا گیا۔ کراچی میں ہتھیار کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا۔ پاکستان ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال الیکشن کمیشن پر پھٹ پڑے۔ کہا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کسی جماعت کے کوئی فارم منسوخ نہیں ہوئے، بلدیاتی الیکشن سے قبل ہی دھاندلی جاری ہے۔ پی ایس پی کے سارے کینڈیڈیٹ کے فارمز کو ریجیکٹ کیا ہے۔ ایک فارم پیپلز پارٹی کا ریجیکٹ نہیں ہوا، ایک فارم ایم کیو ایم کا ریجیکٹ نہیں ہوا۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر، وہ ڈپٹی کمشنر جو کہ ریٹرننگ آفیسر بنائے ہوئے جو کہ چیک کر رہے ہیں، انہوں نے سینکڑوں فارم ریجیکٹ کر دیے بغیر کسی وجہ کے۔ دوران پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال نے مفتی منیب الرحمان کو دہشت گردوں کے ٹولے کا سرغنہ بھی قرار دے ڈالا۔ کہا کہ مجھ سے پلاٹ مانگا گیا، میرے منہ کھولنے کے بعد یہ پاپولر مفتی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جو دہشت گردوں کا ٹولہ ہے اس کے سرپرست اعلیٰ مفتی منیب الرحمان صاحب، جو کہ جن کو تعزیت کرنی چاہیے تھی میرے ساتھی کے شہید ہونے پر، جن کو قاتلوں کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، انہوں نے یہ کرنے کے بجائے انہوں نے انیس قائم خانی کے ایک کی بات پر انہوں نے طنز کیا۔ طنزاً انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں طنز کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو مرنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں، جو زخمی ہونے والے ساتھی ہیں، جو گولیاں لگنے والے ساتھی ہیں، ان کے افسوس اور دکھ کے بجائے ان سے ہمدردی کے بجائے ان کو ان قاتلوں سے ہمدردی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے 16 جون کو لانڈی کورنگی میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں کامیاب ہو کر جیتنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ کہا کہ جب ہم جیتنے لگے تو مسلح دہشت گردوں نے ہم پر گولیاں برسائیں۔ میں آرمی چیف سے کہتا ہوں ہمیں انصاف فراہم کریں۔ کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔
साबिक वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली हैदर जैदी ने खदशात का इजहार कर दिया है। अली हैदर जैदी कहते हैं कि सिंध में जो हालात सामने आ रहे हैं, हमें बहुत से खदशात हैं, कहीं बल्दियाती इंतखाबात पुरतशद्दुद और जानलेवा साबित न हो। कहा कि मुखालिफ उम्मीदवारों को धमकाने के लिए पीपल्स पार्टी गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल कर रही है। पीपल्स पार्टी मुखालिफ उम्मीदवारों को अगवा कर रही है। इनके खिलाफ जाली FIR दर्ज करवाई जा रही है। तजवीज़ कुनिंदा और हिमायत करने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील है कि वो अपना किरदार अदा करें। सिंध में जो हालात सामने आ रहे हैं, हमें बहुत खदशात हैं, कहीं बल्दियाती इंतखाबात पुरतशद्दुद और जानलेवा ना बन जाए। PTI के रहनुमा अली हैदर जैदी ने खदशात का इजहार कर दिया है। कहते हैं कि मुखालिफ उम्मीदवारों को धमकाने के लिए पीपल्स पार्टी गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल कर रही है। पीपल्स पार्टी मुखालिफ उम्मीदवारों को अगवा किया जा रहा है। इनके खिलाफ जाली FIR दर्ज की जा रही है। तजवीज़ करंदा और हिमायत करने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील है कि वो अपना किरदार अदा करें। साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं कि पुलिस सिंध भर से हमारे उम्मीदवारों को अगवा कर रही है। कहा कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में हमारा मुकाबला सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि सिंध पुलिस और इलेक्शन कमीशन से भी है। ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन हमारे फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है। क्या इन जमातों से शफाफ इंतखाबात की उम्मीद रखी जा सकती है? साबिक गवर्नर सिंध और PTI के रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं कि सिंध पुलिस सिंध भर से हमारे उम्मीदवारों को अगवा कर रही है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में हमारा मुकाबला सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि सिंध पुलिस और इलेक्शन कमीशन से भी है। इलेक्शन कमीशन हमारे फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है। क्या इस सूरत हाल को देखते हुए इन जमातों से शफाफ इंतखाबात की उम्मीद रखी जा सकती है? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान कराची के बल्दियाती इदारों पर बुरी तरह बरस पड़े। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि कागजात में नाले साफ हैं मगर हकीकत कल सब ने देख ली। कल रात 20 मिनट बारिश में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सामने आ गई। कहा कि 14 साल में पीपल्स पार्टी ने कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट शहर कराची के लिए नहीं बनाया। जहां जहां कारपेटिंग की गई वहां रोड की हालत देखने लायक है। शारा फैसल पर करोड़ों रुपए लगा दिए गए मगर पानी की नकासी का निज़ाम ठीक नहीं हो सका। ये नाजायज तरीके से कराची के अवाम पर मुसल्लत हैं। पहले अंदरून सिंध से कराची ट्रांसफर करते हैं, फिर अंदरून सिंध में नई भर्तियां कर लेते हैं। हमारे टैक्स के पैसों को भर्तियों पर लगाकर करोड़ों रुपए की करप्शन की जाती है। कराची दाराए नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि कल रात की 20 मिनट की बारिश ने पीपल्स पार्टी की फुर्तियों पर पानी फेर दिया। मानसून की पहली बारिश के बाद शहर की बदतरीन सूरत हाल सूबाई हुकूमत व एडमिनिस्ट्रेटर कराची की नाकिस कारकर्दगी व नाअहली का वाज़ेह सबूत है। नालों की सफाइयाँ नहीं हुई लेकिन इसकी एक बड़ी रकम कागजों में खर्च हो चुकी है। कल रात को तकरीबन 20 मिनट बारिश हुई है और इस 20 मिनट की बारिश ने कहीं 22 मिलीमीटर कहीं पर 33 मिलीमीटर मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक जैम हो गया। जिस शारे फैसल पर करोड़ों अरबों रुपए लगा चुके हैं वहाँ पर भी पानी खड़ा हो गया। इस हुकूमती निज़ाम में कराची के लिए, सिंध के अवाम के लिए, इनके लिए कोई चीज़ नहीं और काम भी वो दिखावे के किए जाते हैं कि जिससे करप्शन भी मजीद कर लेते हैं वो और वो पायदार भी नहीं होते। उनका कहना था पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुज़श्ता 14 सालों से है लेकिन इस हुकूमत ने आज तक कराची के लिए कोई काम नहीं किया। 5000 अरब का बजट है लेकिन अमली काम नहीं हुआ। 14 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुसलसल 14 साल से है और इसमें कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट कराची के लिए इन्होंने नहीं बनाया। और मैंने गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो तरक्याती फंड इन्होंने मुख्तस किए हैं इस 14 साल में, उनकी जो कुल अमाउंट जो बनता है वो 5000 अरब रुपए बनता है।
हाफिज नईम रहमान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट का निजाम शहर में नहीं, एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाने के लिए 200 रुपए खर्च करता है। एक ग्रीन बस सर्विस शुरू हुई लेकिन वो भी अधूरी है। सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से फरार चाह रही है लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सब पार्टियां धोखा दे रही हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इदरीस अराई, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कराची में जाली कागजात और जाली फॉरवर्डिंग पर असली जमीन मिलने लगी है। आपको बताएं कि कराची के इलाके सुरजानी टाउन में 40 एकड़ जमीन एक बार फिर कब्जा माफिया सलीम कुरैशी को देने के लिए तैयारी कर ली गई। लैंड ग्रैपर लंबा सलीम और ज़िशान मुल्ला करप्ट अफसरान की मिली भगत से जमीन हासिल करने के लिए अपने पर तोड़ने लगे। अरबों की सरकारी जमीन लैंड माफिया के हवाले करने के लिए जाली कागजात पर डिमार्केशन लेटर निकाल दिया गया। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लैंड ग्रैपर सलीम कुरैशी से अरबों रुपए की 40 एकड़ एराजी वागुजार कराई थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और इदारों की सख्ती केडीए का किबला दुरुस्त न कर सकी। कराची में जाली कागजात और जाली फॉरवर्डिंग पर असली जमीन मिलने लगी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में 40 एकड़ जमीन एक बार फिर कब्जा माफिया सलीम कुरैशी को देने की तैयारी कर ली गई। लैंड ग्रैपर लंबा सलीम और ज़िशान मुल्ला करप्ट अफसरान की मिली भगत से जमीन हासिल करने के लिए पर तोड़ने लगे। अरबों की सरकारी जमीन लैंड माफिया के हवाले करने के लिए जाली कागजात पर डिमार्केशन लेटर निकाल दिया गया। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लैंड ग्रैपर सलीम कुरैशी से अरबों रुपए की 40 एकड़ एराजी वागुजार कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात और इदारों की सख्ती कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का किबला दुरुस्त न कर सकी। कराची में जाली कागजात पर असली जमीन मिलने लगी। सुरजानी टाउन में 40 एकड़ जमीन एक बार फिर कब्जा माफिया सलीम कुरैशी को देने की तैयारी। लैंड ग्रैपर लंबा सलीम और ज़िशान मुल्ला करप्ट अफसरान की मिली भगत से जमीन हासिल करने के लिए पर तोड़ने लगे। अंधेर नगरी चौपट राज। कराची में जमीनों पर कब्जे करो और करोड़पति बन जाओ स्कीम जारी। सरजानी टाउन को कब्जा माफिया ने अपने शिकंजे में ले लिया। कोई सेक्टर ऐसा नहीं जहां कब्जा माफिया के कारिंदे केडी के करप्ट अफसरान से मिलकर जमीनों पर कब्जे में मुलविस न हो। सरजानी टाउन में स्कीम 41 सेक्टर 8 और 9 में 40 एकड़ सरकारी अराजी कब्जा माफिया की नजरों से न बच सकी। सरजानी टाउन में 40 एकड़ जमीन कब्जा माफिया सलीम कुरैशी को देने की तैयारी कर ली गई। साल 2021 में 124 से 134 का लेआउट मंसूख करके केडीए ने सलीम कुरैशी से अरबों रुपए की अराजी वागुजार कराई, मगर अब केडीए के अफसरान ने यू टर्न लेते हुए अपने ही मंसूख करने के लेटर को नजरअंदाज करते हुए अरबों की सरकारी जमीन लैंड माफिया के हवाले करने के लिए डिमार्केशन लेटर निकाल दिया गया। मेट्रो 1 न्यूज की जानिब से कब्जा माफिया की निशानदही के बाद अब देखना यह है कि डीजी केडीए क्या कब्जा माफिया और करप्ट अफसरान के खिलाफ एक्शन लेंगे या नहीं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि शहर कराची में बारिश के दौरान नकासियाब के निज़ाम में मौजूद रुकावटों के मुस्तकिल हल के लिए इदारा तरक्कियात कराची, बल्दिया उज़्मा और ज़िला इंतज़ामिया ने अपनी कमर कस ली। डीजी केडीए मोहम्मद अली शाह केएमसी और ज़िले अफसरान के हमरा ज़िला वस्ती का दौरा किया और नकासियाब के निज़ाम में हाल रुकावटों का जायजा लेकर मसाइल के हल के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। जनरल इदारा तरक्कियात कराची मोहम्मद अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती तहा सलीम के हमरा जिला वस्ती का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा बल्दिया उज़्मा कराची के अफसर मजर खान, फोकल पर्सन बल्दिया वस्ती फैसल सगीर और क्लिक के अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के मौके पर उन्होंने नागन चौरंगी, शादमान टाउन के बरसाती नालों समेत मुख्तलिफ बरसाती नालों का मुआयना किया और गुज़िश्ता रोज बारिश के दौरान नकासियाब में रुकावट बनने वाले मकामात का भी जायजा लिया। डीजी केडीए मोहम्मद अली शाह का कहना था कि वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत के ताउन से बरसाती नालों की तामीर नौ का काम जारी है। दौरे का मकसद बारिश के पानी की निकासी के हवाले से रुकावटों का जायजा लेना था। नकासियाब के निजाम में मौजूद खामियों को जारी तामीराती कामों के दौरान हल करके अवाम को सहूलियात पहुँचाएंगे। सेंट्रल हमारे साथ हैं, उन्होंने निशानदेही की है कुछ जगहों की जहाँ पर अभी भी ड्रेन्स में इश्यूज आ रहे हैं, तो इसमें हमारे साथ क्लिक की टीम भी साथ है जो नाला सफाई का काम देख रही है। डीसी साहब खुद भी साथ हैं क्योंकि वो एंक्रोचमेंट के मामला देख रहे हैं। मेरे आने का स्पेसिफिक पर्पस ये था कि जो डेवलपमेंट स्कीम चल रही हैं, जो अभी यहाँ पर हमने पीछे शारा नूर जहाँ से लेके 5 स्टार पे बनाए,
ان سے ان کو کنیکٹ کریں تاکہ جو بھی اس وقت ترقیاتی کام ہیں ان کے اندر جو آج کل کی بارش کے بعد ہمیں ایشوز سامنے آئے ہیں ان کو بھی کور کر لیں. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طه سلیم کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز کی بارش میں ضلع وسطی میں نکاسیاب کی صورتحال بہتر رہی. نکاسیاب کے نظام میں رکاوٹ بننے والے مقامات کی نشاندہی کے بعد مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. ہم نے دیکھا کہ کل سب سے زیادہ بارش سینٹرل میں ہوئی اور جو ہمارے ایک ٹریڈیشنل اسپاٹس ہوتے تھے پریشان جو کرتے تھے ناگن کے ڈی اے 5 اسٹار یہ کافی حد تک کلیئر تھے اور جہاں جہاں مسئلہ ہے اس کے لیے ہم نے آج وزٹ کیا ہے. شادمان نالے کا بھی وزٹ کیا ہے, وہاں پہ بھی کام چل رہا ہے تو ہوپ فلی اگلے مانسون سے پہلے اور بہتر ہو جائے گا اور کل بھی بہتر تھا اور جہاں جہاں پہ ہمیں مسئلے ہیں وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. دورے کے دوران ادارہ ترقیات کراچی بلدیہ عظمیٰ اور ضلع انتظامیہ کے افسران نے نکاسیاب کے نظام میں حائل رکاوٹوں کا جائزہ لے کر مسائل کے حل کے لیے سفارشات تیار کر لیں جنہیں جاری تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں میں شامل کیا جائے گا. کراچی میں گزشتہ رات پری مونسون کی پہلی بارش کے موقع پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملہ متحرک رہا. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی بہاب اور مینیجنگ ڈائریکٹر زبیر احمد چنہ نے رات گئے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کر کے پانی کی نکاسی کے انتظامات کا معائنہ کیا. کراچی میں اچانک ہونے والی برسات کے بعد پانی کی نکاسی کے کاموں کے معائنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم ڈی زبیر احمد چنہ نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے پانی کی نکاسی اور دیگر کاموں کا جائزہ لیا. ضلع شرقی, جنوبی, ملیر کے ماڑی غربی, ضلع کورنگی, ضلع وسطی, نارتھ نازم آباد زون میں عملے نے برش اور جھاڑو کے ذریعے پانی کی نکاسی کا کام سر انجام دیا جبکہ کچھ جگہوں سے ڈی واٹرنگ مشین کے ذریعے بھی پانی نکالنے کا کام جاری رہا جبکہ تمام عملہ فیلڈ میں موجود رہا. ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے ضلع جنوبی اور ضلع وسطی نارتھ نازم آباد زون میں کچرا بر وقت اٹھانے اور سویپنگ کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ نجی کمپنیز اور متعلقہ عملہ لاپرواہی نہ برتے اور بر وقت کچرا اٹھائے. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ شکایت درج کرانے کے لیے شکایتی مراکز ہیڈ آفس کے واٹس ایپ نمبر پر اپنی شکایت درج کرائیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی علی احمد خان اور ڈپٹی کمشنر غلام قادر تالپور نے کل ہونے والی بارشوں کے دوران انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کوشش ہے کہ آئندہ بھی برسات کے دوران عوام کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کراچی میں بارش کے بعد ضلع غربی میں پانی کی نکاسی کے کاموں کا معائنہ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی علی احمد خان, ڈپٹی کمشنر غلام قادر تالپور, ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. افسران معاملے کو رات دن عوام کی خدمت کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور ہدایت کی کہ عوامی خدمت کے کاموں پر خصوصی توجہ دے. اس موقع پر معاون خصوصی نے کہا کہ بلدیہ غربی میں مختلف مقامات پر برساتی نالوں کی صفائی ستھرائی اور تعمیراتی کام جاری ہے. جلد ہی مسائل کو بر وقت حل کر لیا جائے گا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن نے کہا کہ بلدیہ غربی میں ہنگامی اقدامات اور عوام الناس کو بلدیاتی وسائل کی فراہمی کا عمل رات بھر جاری رہا. بلدیہ غربی میں ان تمام مقامات پر جہاں سے شکایت موصول ہوئی فوری ریلیف کے لیے عملی اقدامات کیے گئے. رات بھر مختلف مقامات سے برساتی پانی کی نکاسی, نالوں کے چوکنگ پوائنٹس کھولنے کا عمل جاری رہا. بلدیہ غربی میں اورنگی نالہ اور سرجانی نالے میں برساتی پانی کی نکاسی کے عمل میں آنے والی رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے ہلکی اور بھاری مشینری کا استعمال اور گنجان آباد علاقوں میں نفری کی مدد سے مسائل کو حل کیا گیا.
डिप्टी कमिश्नर जनूबी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी ने कहा है कि बारिश के अगले स्पेल जो कि 30 जून से मुतवक्के है, इससे पहले जिले भर के तमाम चौकिंग पॉइंट्स को साफ कर दिया जाए। अपने दफ्तर में मानसून बारिश के पहले स्पेल के बाद की सूरत हाल के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर जनूबी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी ने अफसरान को हिदायत दी कि बारिश के दौरान मशीनों और मजदूरों की नकलो हरकत को बेहतर और तेज करे ताकि बारिश के बाद इलाकों से निकासियाब को फौरी यकीनी बनाया जा सके। बारिश के दौरान तरबियत याफ्ता मशीनरी ऑपरेटर्स की मौजूदगी को भी यकीनी बनाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी ने बताया कि नाले के ऊपर कायम गैर कानूनी MC गोश मार्केट को मुकम्मल मिसमार कर दिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन समेत KMC, DMC, PDMA, वाटर बोर्ड के नुमाइंदों समेत असिस्टेंट कमिश्नर सदर लियारी, आराम बाग गार्डन और असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती ताहा सलीम का तूफानी बारिश के दौरान जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। बारिश के पानी की निकासी को बर वक्त मुमकिन बनाने के लिए इजाफी अफरादी कुव्वत मशीनरी तैनात। जिला इंतजामिया के पेशगी इकदाम के बायस बारिश अवाम के लिए जहमत ना बन सकी। जिला बस्ती में कबल अज वक्त रेन एमरजेंसी नाफिज करने से कोई हंगामी सूरत हाल पैदा ना हो सकी। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती ताहा सलीम ने गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश के दौरान जिले के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया। अगरचे जिला बस्ती में पहले ही रेन एमरजेंसी नाफिज थी और इंतजामिया बल्दियाती अमले के ताउन से बारिश के सबब पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए मुस्तैद थी। जिला बस्ती के तमाम जोन्स में बारिश के पानी की निकासी का अमल बासानी अंजाम पाया। जिला बस्ती के किसी भी इलाकों में बारिश के पानी के जमा होने की शिकायत मौसूल हुई, ताहम डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती ताहा सलीम बारिश के दौरान फाल रहे और जिन नशीबी इलाकों में जहां बारिश का पानी जमा होने का इम्कान था वहां पर इजाफी अफरादी कुव्वत और मशीनरी के जरिए बारिश के पानी की निकासी को मुमकिन बनाया। ताहा सलीम ने हंगामी दौरे के दौरान बल्दियाती अफसरान और अमले से गुफ्तगू करते हुए वाज़े तौर पर हिदायत की कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने में किसी भी किस्म की कोताही ना बरते। वाज़े रहे कि जिला बस्ती में महकमे मौसमियात की पेश गोई के बाद ही रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, जबकि हुकूमत सिंध और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से बरसाती नालों की सफाई का अमल मुतवातिर जारी था। जबकि ऐसी जगहों पर जहां माजी में बारिश के पानी जमा होने और ट्रैफिक के निज़ाम में खलल होने का खदशा था, वहां पहले ही इजाफी अफरादी कुव्वत और हैवी मशीनरी को तैनात कर दिया गया था। यही वजह है कि जिला बस्ती में तूफानी बारिश के बावजूद किसी भी जगह पर बारिश के पानी का इज्तिमा और किसी भी किस्म के हंगामी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि बरसात रहमत खुदाबंदी है, इसको किसी सूरत अहले इलाका के लिए बाइस जहमत नहीं बनने देंगे। गुज़िश्ता रोज बारिश का ताकतवर स्पेल तूफान के साथ आया। इसके बाद जो सूरत हाल पेश आई उसको पहले से तयशुदा हिकमत अमली के जरिए निपटा दिया गया। जिला कौंसिल ऑफिस में गुज़िश्ता रोज होने वाली बरसात के बाद किए गए इकदाम पर अफसरान और अमले से तबादला ख्याल करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों का कहना था कि अगले 2 माह बरसात की आमद मुतवक्के है। इसमें भी इसी तरह खिदमात अहलियान को फराहम करेंगे। जिला कौंसिल की हदूद में ज़रई अराजी भी बड़े पैमाने पर है, जहां पर पैदा होने वाली फसलें मुल्क की शोहरत रखती है। इन इलाकों में बरसात होने की सूरत में खुशहाली आती है क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद होने के साथ ज़मीन ज़रखेज़ होती है। इसके अलावा शहरी आबादी या जहां आबादी का तनासुब ज़्यादा है वहां बारिश के फौरी बाद ही उमूर का आगाज़ कर दिया गया था, क्योंकि बरसात के वक्त ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन उस वक्त भी अमला फील्ड में मौजूद होता है।
پانی کی نکاسی کے کام پر بھی عملہ خصوصی توجہ دیتا ہے کیونکہ نالوں میں رکاوٹ کی وجہ سے صورتحال خراب ہو جاتی ہے. ہر طریقہ کار سے اہل علاقہ کے لیے ریلیف فراہم کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے وسائل کی حدود میں رہتے ہوئے محکمے کی گزارشات کے مطابق انہیں سامان پہلے ہی فراہم کر دیا گیا ہے. مزید مشینری بھی جلد اس میں شامل ہوگی. ہر مسئلے کا حل نیک نیتی سے کرتے ہیں. اس کے سبب رب کریم ہر میدان میں سرخ رو کرتا ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بھی اس حوالے سے بجٹ مختص کیا گیا ہے. علاقے کی ترقی ہمارا مشن ہے جس پر میدان عمل میں رہ کر اقدامات کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشر عباب سید کی میونسپل کمشنر اختر علی شیخ کے ہمراہ صدر لیاری سمیت مختلف علاقوں کے دورے. کہتی ہیں کہ افسران و عملہ فیلڈ میں موجود ہے. نشیبی علاقوں سے نکاسی کے لیے ڈی واٹرنگ پمپس اور دیگر مشینوں کو لگانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. میونسپل کمشنر ساؤتھ اختر علی شیخ کے ہمراہ بارش کے بعد مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ساؤتھ ڈاکٹر افشر عباب سید کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی سینٹر پر سینیٹری اور سیوریج اسٹاف سمیت محکمہ پارکس بلڈنگ اینڈ روڈ اور میکینیکل اینڈ الیکٹریکل کا عملہ ضروری سامان جن میں اوپن ٹرک ٹریکٹر ڈی واٹرنگ پمپ سیز پول وغیرہ شامل ہیں موجود رہے. ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن سے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں خصوصاً اولڈ سٹی ایریا میں بارشوں کے پانی سے پیدا ہونے والے مسائل کا تدارک ممکن ہو سکے. ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی کے الیکٹرک کی جانب سے پمپنگ اسٹیشنز کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنی رکھنے اور واٹر بورڈ کے تمام پمپنگ اسٹیشنز ورکنگ پوزیشن اور اسٹینڈ بائی جنریٹرز کی تمام پمپنگ اسٹیشنز پر موجودگی کی صورت میں برساتی پانی کی نکاسی میں نمایاں بہتری کی توقع ہے. عوام دوران برسات اور بعد میں بھی بجلی کے تاروں اور کھمبوں کو چھونے سے گریز کرے. اس موقع پر میونسپل کمشنر اختر علی شیخ نے کہا کہ نشیبی علاقوں سے نکاسی آپ کے لیے ڈی واٹرنگ پمپس اور دیگر مشینوں کو لگانے کے انتظامات مکمل ہیں. محکمہ باغات سائن بورڈز اور درختوں کے گرنے کی صورت میں فوری طور پر انہیں ہٹانے کے لیے فیلڈ میں موجود رہے گا. محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیش گوئی کے پیش نظر بلدیہ غربی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی شبیع الحسن کہتے ہیں کہ رین ایمرجنسی سینٹر تمام ضروری ساز و سامان بما ہلکی اور بھاری مشینری 24 گھنٹے فعال رکھے جائے. برسات کے باعث روڈ گلیوں اور برساتی پانی کی نکاسی کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن کا کہنا تھا کہ بارش کی وجہ سے گلیوں میں موجود نالوں اور نالیوں کی صفائی کے لیے خصوصی اقدامات کریں. چھوٹے بچوں کو برساتی پانی میں کھیلنے سے روکیں. محکمہ پارکس اور پلے گراؤنڈ الیکٹریکل اور میکینیکل ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دیتے ہوئے مزید کہا کہ دوران برسات تیز ہواؤں کی وجہ سے درختوں کے گرنے کی شکایت اگر موصول ہو تو فوری طور پر ازالہ کیا جائے. اسٹریٹ کے پولوں میں کرنٹ کی شکایت موصول ہو تو اپنی ذمہ داری بھرپور انداز میں انجام دیں. اورنگے ٹاؤن سے سرجانی ٹاؤن تک برساتی پانی کی نکاسی کا عمل جاری ہے. ہر مقام پر افسران و عملہ تعینات کیا گیا ہے. مرکزی دفتر میں دفتری شکایات پر عملہ دن رات موجود رہے گا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شہر کے رحمت اللہ شیخ اور میونسپل کمشنر فہیم خان کی ہدایت پر متوقع برسات کے پیش نظر رین ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد محکمہ جات نے افسران و عملہ متعین کر دیا ہے جو برسات کی صورت میں آن روڈ ہو کر اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شہر کے رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ برسات کی صورت میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. بروقت نکاسیاب کے لیے مینول اور مشینری کی دستیابی یقینی بنا کر نکاسیاب کے امور کی انجام دہی کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے محکمہ B&R کو ہدایت کی کہ وہ نالوں کی صورتحال بالخصوص ایسے پوائنٹ جہاں ماضی میں پانی جمع ہونے کی شکایت تھی انہیں کلیئر رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لائے. دوسری جانب سپرنٹینڈنگ انجینئر سلمان میمن، ایگزیکٹو انجینئر M&E امتیاز بھٹو، ایڈیشنل ڈائریکٹر توقیر عباس کی زیر نگرانی مونسون سیزن میں عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے.
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी आपको बताएं कि हब कैनाल पर रात की तारीकी में हजारों गैलन पानी के चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। वाटर बोर्ड अफसरान मुबैना तौर पर पानी चोर माफिया के सरपरस्त बन गए। पानी की चोरी में हब कैनाल सिविल डिवीजन के अमले की मुआवनत के इत्तलात। पानी चोरी में मुलव्विस माफिया को मुबैना तौर पर एक्सीएन हब कैनाल का आशीर्वाद। एक्सीएन हब कैनाल एजाज आलम 3 बार मुअत्तल हुए और फिर से ओहदे पर बहाल कर दिए गए। वाटर बोर्ड के एंटी थीफ सेल के इंचार्ज वाहिद शेख ने भी पुरस्कार तौर पर अपने आंखें बंद कर ली। पानी माफिया और वाटर बोर्ड अफसरान का गठजोड़ पानी नलकों की बजाय टैंकर में मिलने लगा। हब कैनाल पर रात की तारीकी में हजारों गैलन पानी चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। वाटर बोर्ड अफसरान मुबैना तौर पर पानी चोर माफिया के सरपरस्त बन गए हैं। पानी की चोरी में हब कैनाल सिविल डिवीजन के अमले की मुआवनत की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। पानी चोरी में मुलव्विस माफिया को मुबैना तौर पर एक्सीएन हब कैनाल का आशीर्वाद है। एक्सीएन हब कैनाल एजाज आलम 3 बार मुअत्तल हुए और फिर से ओहदे पर बहाल कर दिए गए। वाटर बोर्ड के एंटी थीफ सेल के इंचार्ज वाहिद शेख ने भी अपनी आंखें पुरस्कार तौर पर बंद कर ली हैं। पानी माफिया और वाटर बोर्ड अफसरान का गठजोड़ पानी नलकों के बजाय टैंकर्स में मिलने लगा। हब कैनाल पर रात की तारीकी में हजारों गैलन पानी के चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। वाटर बोर्ड अफसरान मुबैना तौर पर पानी चोर माफिया के सरपरस्त आला बन गए। पानी की चोरी में हब कैनाल सिविल डिवीजन के अमले की मुआवनत की इत्तलात भी मौसूल हुई है। पानी चोरी में मुलव्विस माफिया को मुबैना तौर पर एक्सीएन हब कैनाल एजाज आलम का आशीर्वाद है। एक्सीएन हब कैनाल एजाज आलम 3 बार मुअत्तल हुए और फिर से ओहदे पर बहाल हो गए। वाटर बोर्ड के एंटी थीफ सेल के इंचार्ज वाहिद शेख ने भी अपनी आंखें बंद कर दी हैं। पानी माफिया और वाटर बोर्ड अफसरान का गठजोड़ अब पानी नलकों की बजाय टैंकर्स में मिलने लगा है। प्री मॉनसून सीजन की पहली बारिश ने कराची की इंतजामिया का कच्चा चट्टा खोल दिया। बारिश ने केएमसी और डीएमसीज की कारकर्दगी का कच्चा छट्टा खोल दिया है। शहर की मुतादिद सड़कों से बरसाती पानी की निकासी ताहाल न हो सकी। मरकजी शाहराहों की सूरत हाल बेहतर है, जबकि अंदरूनी इलाकों में गंदगी और गलाजत का राज बरकरार है। बल्दियाती इदारों की बद इंतजामी से शहरी परेशान हो गए। शहरी कहते हैं कि पूरा शहर लावारिस और तबाही की नहज पर पहुंच चुका है। शहर की सड़कें, पार्क, सीवरेज का निजाम सब तबाह हो चुके हैं। शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। बारिश ने केएमसी और डीएमसीज की कारकर्दगी का कच्चा चट्टा खोल दिया। शहर की मुतादिद सड़कों से बरसाती पानी की निकासी ताहाल न हो सकी है। मरकजी शाहराहों की सूरत हाल बेहतर है, जबकि अंदरूनी इलाकों में गंदगी और गलाजत का राज बरकरार है। बल्दियाती इदारों की बद इंतजामी से शहरी परेशान हो गए। शहरी कहते हैं कि पूरा का पूरा शहर लावारिस है और पूरा शहर तबाही की नहज पर पहुंच चुका है। शहर की सड़कें, पार्क और सीवरेज का निजाम सब तबाह हो चुके हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची समेत सूबे भर में प्री मानसून के रंग जारी। गुज़िश्ता शब बरसते सावन ने कराची के मौसम को तो खुशगवार किया, मगर शहर भर में निकासी आब का दुरुस्त निजाम न होने से बद इंतजामी उमूर ने शहरियों को दोहरे अजाब में डाल दिया। दिन गुजर जाने के बावजूद भी कराची की मुतादिद सड़कों से बरसाती व सीवरेज के पानी की निकासी न हो सकी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत मुताल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर तमाचे की मुतरादिफ है। शहरी कहते हैं कि पूरा शहर लवारिस और तबाही के दहाने पर है। देखिए, कराची के सड़कों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। चंद घंटों की बारिश में हर जगह सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको देखें, इस पे एक्शन लें, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। कल तकरीबन आधे घंटे की बारिश में तकरीबन ट्रैफिक जाम, फिर सीवरेज, पानी जगह जगह। हाल तो ये है कि सारा सत्यानाश हुआ मेरा भाई पूरा कराची का। मोटरसाइकिल वाले बेचारे, गाड़ियों वाले, जगह जगह पानी, हर जगह पे पानी है। मेरे रोड जहाँ भी देखो सारा ही बेड़ा गर्क हुआ कराची का। कराची डूबता हुआ, कोई निकास ही नहीं है पानी की। रोड जगह जगह पे पानी के बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पानी की कोई निकास ही नहीं है। ये देखो, ये आपके सामने कराची के किसी इलाके में भी चले जाओ, रोड सारा सत्यानाश हो रहा है, आवाम परेशान हो रही है। औरंगी टाउन, नाजमाबाद, लियाकताबाद, न्यू कराची, गुलशन इकबाल, सुरजानी, लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल समेत मुतादिद इलाकों में अब भी बरसाती व सीवरेज का पानी खड़ा है, जिसने खासा हद तक निजाम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
اور اب رخ کریں گے ملیر کے علاقے کالا بورڈ کا. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں موسلا دھار بارش نے ملیر کالا بورڈ کا نقشہ بگاڑ دیا ہے. طوفانی بارش کے دوران ملیر کالا بورڈ میں بجلی کے کھمبے اور درخت جڑ سے اکھڑ گئے. سڑکیں بیٹھ جانے سے علاقے میں کیچڑ اور غلاظت کے انبار لگ گئے. کھمبے گرنے سے بجلی کا ترسیلی نظام بھی معطل ہو کر رہ گیا. گھنٹوں بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. بارش بن گئی زحمت. کراچی میں گزشتہ روز دن بھر تیز گرمی کے بعد شام میں گہرے بادل چھا گئے. تیز ہوائیں اور بارش سے ملیر میں کالا بورڈ میں بجلی کے کھمبے اور درخت گر گئے. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. بارش کے بعد علاقے میں تاحال پانی کھڑا ہے، جبکہ درخت اور کھمبے کو اٹھانے کے لیے اب تک کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے ہیں. علاقہ مکین کہتے ہیں بجلی کی عدم فراہمی سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ ترقیاتی کاموں میں تاخیر سے ہمارے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. یہاں رات میں پانی بھرا ہوا تھا اس جگہ پہ، اور وہ جگہ جب کھود کے گئے وہ جگہ وہی کمزور، اس کی وجہ سے وہ پوری پی ایم ٹی یہ تو اتفاق سے لائٹ نہیں تھی تو پی ایم ٹی گری تو کوئی تھا بھی نہیں یہاں پر، تو بچت ہو گئی لوگوں کی، جان کی حفاظت ہو گئی لوگوں کی، ورنہ بڑا نقصان ہوتا بھائی. اگر یہ آن ہوتی اور گر جاتی تو بڑا نقصان کرتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کوئی نہیں تھا نا، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. بہرحال یہ کہ صبح سے لائٹ والے آ گئے، لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. پول کمزور تھا، کھدائی ہوئی تھی نا، روڈ کمزور تھا، پوری پی ایم ٹی باہر آ گئی لوگ کی. یہاں آندھی چلی ہے پہلے، سب سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں، آندھی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ تمام جو نا درخت وغیرہ گرنے لگے. پول گرے ہیں، یہ تو درخت ہیں، پی ایم ٹیاں گر گئیں، بہت سارے ہوئے ہیں. کیونکہ پہلے ہی یا تو اس کو چھانٹ دیا جانا چاہیے تھا، پہلے ہی چھانٹا بھی نہیں گیا ہے، اور یہ اس لیے نقصان سے بچ گیا. اللہ کا شکر ہے. علاقہ مکینوں نے متعلقہ افسران سے مطالبہ کیا کہ علاقے میں جو ترقیاتی کام جاری ہیں ان کو بارشوں سے قبل مکمل کیا جائے تاکہ آئندہ بارشوں میں عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. شہر کراچی میں ممنوع پلاسٹک بیگز پر پابندی پر عمل درآمد کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی نے کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے. مختلف دکانوں سے پلاسٹک تھیلے ضبط کر لیے گئے. ممنوع پلاسٹک تھیلیوں کی خرید و فروخت بند کر دی. کسی دکان میں شاپنگ بیگز پائے گئے تو دکان کو سیل کر دیا جائے گا. بلدیہ عظمیٰ کراچی نے واضح طور پر ہدایت جاری کر دی. شہر کراچی میں پلاسٹک بیگز کی تیاری اور فروخت پر پابندی کے فیصلے پر مکمل طور پر عمل درآمد نہ ہو سکا. شہر کی مارکیٹوں، بازاروں اور دکانوں پر پلاسٹک بیگز کا استعمال معمول کے مطابق جاری ہے، جبکہ عوام نے حکومت کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیصلہ یقیناً اچھا ہے مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. سندھ میں پلاسٹک بیگز پر پابندی، فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. سندھ حکومت کی جانب سے کراچی سمیت صوبے بھر میں پلاسٹک کے شاپنگ بیگز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی، لیکن فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. شہر کی بے شمار مارکیٹوں، بازاروں اور دکانوں پر پلاسٹک کے بیگز کا بے دریغ استعمال جاری ہے. اس موقع پر شہریوں نے حکومت کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیصلہ یقیناً اچھا ہے مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. لوگوں کو بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے نا، تاکہ لوگ ان چیزوں کو سمجھے. دنیا میں یہ پی وی سی شاپرز وغیرہ اب نہیں ہوتے، کم ہو گئے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے پیپرز کی طرف آئیں تاکہ یہ ہمارے سروس سسٹم کے معاملات بہتر ہو. اور ہمارے پاس ریسورسز بھی بہت کم ہیں، تو ہمیں عوام کو بھی چاہیے کہ سرکار کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرے نا. پابندی تو بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ پلاسٹک بیگ جو ہیں ایک تو انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، ظاہری بات ہے اس کو پھر جلایا جاتا ہے. تو اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.